अस्सलामुअलैकुम सत श्री अकाल। बड़े सारे वीरां ने हुण कहना कि तूं सत श्री अकाल क्यों कहा, क्योंकि पहले भी बड़े वीर इतराज़ करते सी ते हुण जिहड़ी एक नफरत की अग फैल गई आ उन्हें होर काम गर्म करता। जंग के दौरान जिहड़ी या जंग तो बाद जिहड़ी कंट्रोवर्सी लगी हुई है सोशल मीडिया ते, कोई नहीं खैर असीं इस नफरत की अग ते पानी पाउण दा काम करदा रहना। अज तुहाडे नाल कुछ गल्लां सांझियां करनियां ने। मेरा यूट्यूब चैनल बैन होया इंडिया दे विच। इस पहलगाम वाले वाक़या तो अगले दिन ही मेरा चैनल बैन हो गया सी। भगवंत मान का निक्का जिहा जवाब देना है तो जोड़ा व्लॉगरां दा उन्हां दी गल तुहाडे नाल थोड़ी जी सांझी करनी है। तो कल मदर डे सी ते जिन्हां मावां ने अपने पुत्रां दे जस्ते खाकी वसूल कीते ने उन्हां दे की तासरात सी या उन्हां दे बच्चियां दे की तासरात सी, तुहाडे नाल ओह गल सांझी करनी है। तो इस जंग दे विच्चों असीं की खटिया ते की नुकसान किया ते कुछ होर गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करनियां ने। थोड़ा जिहा समा मेरी वीडियो नूं दिओ। सियाणे कहंदे ने कि सप्पां दी लड़ाई विच सपोले ही हुंदे ने, न्योले नहीं हुंदे। मैं कहना जंग होई ते बड़े सारे चेहरे ते बड़े सारे दावे जिहड़े लोग करदे सी तुहाडे अपने आ वो एक्सपोज हो गए। गल आपां इत्थों शुरू करदे हां कि जोड़ा व्लॉगरां दा अजकल अफगानिस्तान दे विच घुम रिहा। साडे कोल आए, असीं उन्हां नूं प्यार कीता, पलकां ते बिठाया। साडे वास्ते कोई सलैब्रिटी उधरों आउंदी है या कोई आम बंदा उधरों आउंदा, साडे वास्ते वो माणयोग है, क्योंकि साडे पुरखां दे देश तो, साडे देश तो, साडे दादियां दी जम्मण भौं तो आउंदे सी। सानूं खुशी बड़ी हुंदी सी, चाऽ बड़ा हुंदा सी, असीं वध के प्रोटोकोल उन्हां नूं देईदा सी। ट्रैवल व्लॉगर हो तुसीं ट्रैवलिंग करो, अपने व्लॉग बनाओ, इलाके विखाओ, चीज़ां विखाओ, कल्चर विखाओ, जो भी उत्थे है सेहत तलीम इंफ्रास्ट्रक्चर माहौल वो विखाओ। तुहाडा हक ही नहीं बनता पत्रकारां वांगू तुसीं लोकां दे मूँह च माइक तुन के ये पुछो कि बाई जी इंडिया पाकिस्तान दी जंग लगी हुई है तो तुसीं की कहना चाहुंदे हो। और वो मुल्क जिहड़ा पाकिस्तान दा ते पंजाबियां दा खास करके अज़लां तो दुश्मन है, तुसीं उन्हां कोलों जाके पुछ रहे हो। वो अफगानिस्तान जो ना साडा सका है ते ना तुहाडा सका है, तुसीं उन्हां कोलों पुछ रहे हो। तो फिर वो जवाब दिंदा कि चंगा होया पाकिस्तान ते मज़ैल दागे गए। तुसीं खिल के ते उच्ची उच्ची ते बड़े सोहणे पूरे इंज खिड़ के हसदे हो कि हाँ चंगा होया, ते स्टेटमेंटां दिंदे हो कि यार अद्धे ते तुसीं कब्जा कर लो ते अद्धे ते असीं कर लैन्ने आं, रौला मुक्के। ये उही अफगानिस्तान है भाई यार। मैं तुहानूं दस दियां कि जिन्हां नूं अहमद शाह अब्दाली नूं हरी सिंह नलूए ने ते महाराजा रणजीत सिंह ने इत्थों मार भजाया, ये उही ने जिन्हां नूं रोकण वास्ते किला जमरौद बनाया गया ते जिथे अज डेविड लाइन बनती पई है। क्योंकि ये इधर टप के आके नशा वेचते ने, सप्लाई करते हैं कलाशनां ते अपनियां बीबियां, ते इधर खराबी करते हैं, कब्जे करते हैं, लोगों नूं मारते हैं। तो साडी पाकिस्तानी हुकूमत इन्हां नूं कढ रही सी कि जाओ तुहाडा मुल्क हुण वधिया, तुहाडी जिहड़ी सरकार है स्टेबल है, अपने मुल्क जाके रवो, साडे मुल्क की जान छड्ड दिओ। क्योंकि बहुत ज़्यादा इत्थे इन्हां ने इस्लामाबाद च, चकवाल च, जेहलम च, लैलपुर च बड़ा ही गंद पाया सी। ये उही अफगानी ने जिहड़ियां साडीआं धीआं भैणां चुक के लिजा के काबल के बाज़ारां विच वेचदे हुंदे सी। ये उही अफगानी ने जिन्हां दे नाल पंजाबियां दे कल्लू घारे होए ने। ये उही अफगानी ने जदों पाकिस्तान बनिया तो इन्हां ने पाकिस्तान नूं कबूल ही नहीं सी कीता। इन्हां दा सदर ज़ाहिर शाह सी ते इन्हां ने कहा कि असीं पाकिस्तान नूं नहीं मनदे। जद रूस ने इन्हां नूं लित्तर मारे तो फिर इन्हां ने पाकिस्तान नूं कबूलिया सी। ये उही अफगानी ने। तो तुसीं इन्हां कोलों सुन के गल कि पाकिस्तान ते चंगा होया मज़ैल वज्या तो बड़े खिल के हसे तो हासा तुहाडा साडे दिल ते वज्या। पर मैं कहना वधिया हो गया, पता लग गया कि किहड़ा अपना ते किहड़ा बगाना। तुसीं अपने मुल्क की मुहब्बत दे विच इन्ना कह सकदे सी कि असीं इंडियन आ, असीं इंडिया दे नाल खड़े हाँ, इंडियन आर्मी दे नाल खड़े हाँ। अल्लाह दी कसम असीं तुहाडे ते प्राउड करदे कि तुसीं अपने वतन दे नाल हो या जिथे रह रहे हो तुसीं उहदे नाल हो। सानूं तुहाडे ते मासा भी दुख नहीं सी होना। लेकिन जिहड़ा तुसीं हस विखाया साडे दुश्मन दे नाल खलो के, सानूं इस चीज़ ते दुख लग्या। सियाणे कहंदे ने तुहाडा दुश्मन तुहानूं सीधा सावां गल करे तो दुख नहीं आउंदा, तुहाडा सज्जण जाके उहदे नाल खलो जावे ना तो उहदा तुहानूं बंदे नूं दुख बड़ा आउंदा। अगली गल मैं करनी चाहूँगा भगवंत मान दी। भगवंत मान मिनिस्टर लैवल का बंदा, उन्हें जिहड़ी स्टेटमेंट दित्ती है पाकिस्तान बारे या लाहौर बारे कि एक गरीब मुल्क है, गरीब है, असीं लाहौर नूं जित भी लईए तो जित के छड्ड दईए तो उन्होंने फिर सानूं कहना कि सानूं अपने विच शामिल कर लो क्योंकि उत्थे भुखमरी इन्नी है। तो पिछे करमजीत अनमोल खलो के हस रहा। मैं कहना करमजीत अनमोल नूं दसना चाहिदा सी उन्होंने कि 4 महीने पहले मैं लाहौर दे विच रह के गया, 16 करोड़ की पराडो दे विच उन्होंने घुमाया, अगे पिछे रीवो डाले ला के नाल लीड फोर्स दीआं गड्डियां ला के
ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਚੱਲਣਗਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੁੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ CM ਹੈ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਹਲਾਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ CM ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ FBR ਦੀ ਰੇਡ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਰੋਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਡ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ FIR ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟਰ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇੱਕ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੜਾ ਦੇਤਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੜਾ ਦੇਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੜਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਵਾਲੇ ਤਸ਼ੀਹ ਉਹ ਕੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕੀਆ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਯਾਰ ਕੜਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਬੇਲੀ ਸੀ, ਫਲਾਣਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ 'ਚ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਕੜਾ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਵੀਡੀਓ 8-9 ਲੱਖ ਵਿਊ ਤੇ ਜਦ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੜਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੜਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਤਲਕ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੀ। ਇੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮਦਰ ਡੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਸਤੇ ਖਾਕੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਤਾਸਰਾਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਹੈਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਉਸਮਾਨ ਯੂਸਫ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬੱਚੀ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈਂ। ਆ ਚੈਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਰਸ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਦਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੌਂਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਸਰਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੋਸਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਮਦਰ ਡੇ। ਕਾਹਦਾ ਹੈਪੀ ਮਦਰ ਡੇ ਯਾਰ, ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਲਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ਤੂਨ ਸਾਡੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਭਰਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਣੇ ਤੇ ਆਰਮੀ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੜ ਵਿਖਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਲੇਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਾ ਅੰਬੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਲੇਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਤੇੜਦੇ ਹੋਏ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਲਾਹੌਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਲੇਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਲੇਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੁੰਡਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਬ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਦਲੇਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ 12 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੀਮ ਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਂ। ਹਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਆ, ਤੇ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਤੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੁੱਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦਲੇਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਧਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ, ਦਾਤੇ ਨੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲੇਰ ਸੂਰਮੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਮੇ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿ 28 ਲੋਕ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਸੇਧਤੀ ਉਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਹੈਂ, ਜੰਗ ਸੇਧੀ ਗਈ ਤਾਂ 200-250 ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਮਰਵਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ, ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। 70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਾਲੇ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਇੱਧਰੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। 70% ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ 70% ਨੁਕਸਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੰਗ ਹੁਣ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਇਰ ਰੁਕਿਆ। ਇਹ ਜੰਗ ਸਦਰ ਅਯੂਬ ਨੇ 1965 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟਰੀਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਜੰਗ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਇਰ ਰੁਕਿਆ, ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਰੁਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ 2-2 4-4 ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ S-400 ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ, ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ 70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਥੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਜੰਗ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਵੋਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ? ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਤੁਰਕੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖਲੋਤਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੈਠਾ ਦੂਰ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ? ਹੈ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਕੋ, ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋ, ਆਪਣੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੋ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪਸ਼ਤੂਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲੜੇ, ਆਰਮੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਦਫਾੜ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ, ਜਾਂ ਖਵਾਜਾ ਆਸਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਫਿਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਂਦ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੇਗੀ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਇੱਕ ਹੈ, DNA ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਕਲਚਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ PR ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ? ਖੇਡਾਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ DNA ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਬੈਨ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਰਗੜੀਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਭੋਏ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ X ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟਰੈਂਡ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਂਝ
ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗਰੁੱਪ, ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬਣਾਓ ਹੁਣ ਸਾਂਝ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚੈਨਲ ਬੈਨ ਕਰਤੇ, ਚੈਨਲ ਬੈਨ ਕਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਕਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਐਕਸ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਬੈਨ ਸੀ, ਬੰਦ ਸੀ, VPN ਲਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ਓਪਨ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲਾਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਲੇਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹੀਏ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਲਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ 80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਬਣੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੰਗ ਲੜੀ ਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਫਾਟਾ 'ਚ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ, ਬਜੌੜ ਏਜੰਸੀ, ਖੈਬਰ ਏਜੰਸੀ, ਧੀਰ, ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੂਵਰ ਧੀਰ, ਅੱਪਰ ਧੀਰ, ਸਵਾਤ, ਉੱਥੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੀ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਢੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਗੋਬਰ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੋ ਜਾਂ ਸੁਨਾਮੀ, ਗੋ ਸੁਨਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾ ਜੋ ਸਿਰ ਲੈ ਆਓ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤ ਛੇੜੋ। ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਜਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਐਟਮ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੁਆਹਦੇ 'ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਦਿਸੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਬੰਬ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੀ ਮਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਬ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ? ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, 1500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ DG ਵੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣੇ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਂ ਉੱਧਰੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੰਗ ਬੜੇ ਚਿਹਰੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਉਹ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਟਰੈਂਡ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ।